يخري وليو سخم قديمني ذكرى وخير ديمانيو زيان طاطا سي تشتقى وفي ذي ثمزي وانفروخ دخل القوس لا تترو ميزول غافوسيو ساخو فيغو في غصداتي السيس الكانون ذيلم يحزنني مين تخسيت مسيس وإذا كيتيس تغني سيقدشن سيست من ياك روحن إيوان سداو وكال يركا ويا دي تمذيت يحفى مسكين يعيا ومذكر وها خم ضفيرنا وسويدي ضمن ولاد الريحان ورنو في وطيد السيوضن هاي خم ضفيرنا وسويدي ضمن ولاد الريحان ورنو في وطيد السيوضن هيا خام ذفرنا ويس ويدي ضمن تعقلمتيد يحصراه غاف تزليتاكي يدي زقرن يسقوسن يدي زقرن إخامن يدي زقرن ثيواشولين الميدي بوضا سقر وخامنا غاسيني ثنميرث أسلامس إبراهيم طيب أسقوسم جاز في اللون اللي كنوا غادي توالينا أسلام إبراهيم هذا الله يسمك جيدة الدنيا ولا أسقوس مربوح الذي يقولون سي الخير لهنا ياليون يكلمون يتحبين يتنادين ثلويث يتنادين لا بي لامور لا prospérité le partage avec les autres voilà donc وقيل دوقي انا كي كدني غير كتشيني غير ابراهيم يقرفد الناس سيرم يقرفد شنا يقرفد الناس فرو يقرفد ثقبيليث ثلويث يقذوذن داغن وقيل اذا نشتي لك اللي يبكتش ابراهيم طيب. En principe, ça devrait être les caractéristiques d'un artiste. Enfin, l'artiste, parce que l'artiste, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur. Enfin, oui, c'est-à-dire se battre, c'est parfois aussi être... se battre, oui, mais ça ne devrait pas être violent, non, raciste. Non, c'est-à-dire l'artiste est censé, je vais la Khalili, c'est-à-dire ça exprime tout le partage de l'art, c'est au fait ça véhicule toute l'émotion et l'émotion est universelle, c'est-à-dire c'est-à-dire l'art et la Khalili, il faut qu'il ratifie dans le sens plutôt voilà, c'est pour l'humain. Nous sommes tous des enfants de la planète, surtout avec les technologies de communication, l'internet, les réseaux sociaux. La planète, et en principe on devrait penser à nous, à tous, dans le sens nous sommes des enfants de la Terre. Et puis on a de protéger la planète contre des choses plutôt externes à la planète. هكا تنميرث ثم قرانتي ابراهيم طيب اون توكا تخدم ثالث في شبحنا تاس نبدا يناير سيوث نتمغرا كي دي بوين غير داكي غير يوث نتزقى لومباركادير دي اوبرفيليي عندي يدير روحنا تاس يمدرني وكنا ذاك والين نساعد يناير نلاير ودي روح كي تنميرث غاف تملي ثني لا ديلان اش كي قبل دو غير شتا فغير نبدا تذويلت سوخام ونزمير انا نزقل يا لو كان السين 3 مسلاين غاف تزليت
تاقي وشو كاري لا وين ارسي سلن بلا ما تصنتقيتي بلا ما يحول فا سوخا مي دي كار دي اللي توالنيس دي تصربا دي كل ثيغ مارث تواليتيد اي اون بيل اكسبرسيون قاريت ويسن فرنا ويدي ضمن ويدي ضمن ابراهيم صغار justement parce qu'en fait l'expression de فرنا ويدي ضمن نكوني ما نروح هكا كيما راهي فايون سوقخام سمين زاشو كوخام تمورث 3 4 العمومي وكاكني وكن زدار يما تقد شاسنر كل اللعيبه هذاك اي ما راهي يروح يونادي يروح كوني فوالا نتعيشي تمورث مي مولانا بابا الله يرحمه الله يعطيني يعفو كل ذاك يروحان خدي خدام من دي تمور دي الجزائر دي لا كابيتال دي تاع الجزائر تاع النوف ابري ما دازنا كالي ويكاند لا ما نجمعو كي تمور ثم بعد ما نروحو قارص تي ما غور ما ندار طوموتورا خاطر ستا موفي بريزاج محسوب الوصايه كي شاك مره يفايون هذه يروح هذه يبدل سورتو ما يروح هذه يبدل ثمدين تاع ما يروح للجزائر فوالا قارد ستيون تاكد الانستركسيون بلي ولا شويه يضمن تورا لما يعدى الحال سكيفي ايوا كي ناديو غالا وكي مع ناس صامي نروح دوك كوميم ابري بيان سور نروحو باسكو العباد روحان باسكو وين تنادي فوروم وين تنادي داني عرفت ما شويه طاح يسهلن خاطر دي تمورث الا مالغري تشبح تمورث الكل مي العباد تنادينا ميك أرد وين مشي سقانا أرد تنادي الشان سي لا بروسبيريتي ديزون ماتيريال باش كنا عايشين مليح باش كنا نسعوناك كا مي بون سي بوسيبل اوسي كو سوا une fausse piste sur le fait parce que ثمورتني داني لو كان ونيسي بدنا تيليون داني دنادي تروحون غورس ماشي كنا يقول لنا في المدينين مي بون après donc la nostalgie fait que en 96 يمكن تعيشوا غادي 96 donc j'avais fait la fac que j'avais fait que déjà قريب مشطوح يمكن كراد زيك واقيلا 6 تروح كنا العاشور عند تخدم غرفاز روح جيتي انترن دونك ديال العاشور داير تلاقي في التسجيلات عبد الفاق ندحكو يوك امشي روحها امشي حول فاغي من يوم يروحها امشي وين وكيد عني حكايتي نشنا تيد مازالو في عرض زلي تاكي دونك سي اون بيرسبكتيف دونك هذا جديد فوالا دونك ابري مد نتغالر من بعد يمكن مولاني وفا نكون نروح من بعد ذاك نصوب الدسي كاع فرح الودايسي سكيفي لا فاك تروحو سي لا كابيتال تروحو دار تيجي وزو دونك لا دينا شطوح ساعه شطوح الريحه تمورث مي ماشي ضغط تمورث الور ان جور روح دونك الوقت فرح كوم ولاش لنا واحد ولا شويه كرام دونك سكيفي فيها خامني وكذي المولكول j'étais submergé d'émotions parce que شمني دوك الارواحني وذاك يروحون اخمني مهكني مازال دوك لي سوفنير نو داخل الكل صافي دونك سا دوني تيجي تاكي دفنيغ دونك اي خامس فقد هذو 80 مي كتبت هذو 93 وكل مي فقد en 96 ديال البومني ديك دي سفيف ثانيوم ندلا صارغي تاعنا ديال الامان فوالا وهايو سنت فسوث ويسن مادو غالن وهايو سنت فسوث مادو غالن والحباب تزغمو لا غاستبعد مالن نتروحو نتفاعل نتنادي مي وفات ولنا نجات توجور لي مولان صدق نجاتي مولان مون بو ماي مولان ولا ذاك اللي ينسريحي دي تمورث مرنا وضار دينا كي غوري دي مولان دوني دينا يتحول فوق مني و با شي موا دي لامان اوسي دي لامان كاني فوالا نتي يدي سكرون سي كون ميم فوالا دونك
تشني ذولا في قلنا القهوه ما سان ديتاي امبورطون سي فري سي زيك ما لا دروح ما تفقد سخا من الحواري تفجريت داري حال القهوه داري حال كتب زوروتين سريحه اكتشيني تخمضس كما ميرا قلني القهوه كي مش فيها ثارش ما تسكن يكون ساعة ثارش فوالا خم قديمة خم تمور خم القبائل ثورة justement ce qui est déplorable c'est que venant des Mourth البنية الجديدة الكل mais ils ont pas respecté la structure ni بخام القبائل خم le dispositif ni il a نزيه ابن سواكلو كضغزرو المعنى يسعى الحمو يسعى جامي شفيع داك كي نسعى دايد يشتاوي تيو عراني في الكل مي la fiasse si monsieur on a survécu à ça on était très heureux il est donc ça arrive justement de كرا كاين تكرا ساعة طاق عرفت بحيرث déjà صباح مالي دي السوث دي فراخي دي ساكوين c'est des oiseaux c'est vrai tout ça est authentique محسوب في مدنا في صباح شكي surtout ما كني تروحوا على الليسير وكل هذيك راه صباح في 6:30 باش نسوي البيس نيا يتسون دونك على الليسي ميم سكيت تذكر صباح في الساعه 4 تذكرت تهكيوك القهوه نعطي غريفين كل لي تروك هكي تراديسيونيل لكن نروح نورش صغرا القهوه نتغلي ثلاثه مازالت دي شفاواتي ومازال ثلاثه مازالوا دمو قراره ريحانيه يتعدى انا كني نسرحي صباح دي درت ما رد فانوك ما رد كنوك مدنس بينوك القهوه سي مانيفيك الي انسندهاك شويه نعرضوا ذي غادي توالين انا نروح هاد نحوشك احتاين نكش ماري خامن نغاد نسميتك هاد نقصك شطح هاد ناويوك شطح سريحه خامن اي غادي ربان خامن ديين فرا راح الا مثل نجا سيقول الشيثن هاد تدو غنوسن تسوت ابراهيم اللي بغي نوانتيز اللي تاقي الكليه راك جا غارتي تشنو اللي بغي ما ودي حملن تيز اللي تاقي ودي حملن ابراهيم طيب ديال زانو سنغا غات من فرنسا نبغي تيد هاد نمسي شي طحيد الفرحه هذا مقران ديال بغي نون مره يخريوليو سخم قديمني ذكرى وخير مانيو زيانطة سيث اشتقى وفي ذي ثمزي وانفروخ دخل القبص لا تترو ميزول غافوسيو ساخو في غصضات السيس الكانون ذيلم يحزنني مين تخسيت مسيس وإذا كي تغني سيقتشن سيست من ياك روحن إيوان سداو وكال يركا وياضي تمذيت يحفى مسكين يا عيال ومذكر وها يا خم ذفيرنا وسويدي ضمن ولا ذا الريحان ورنو في وطيد يسيوضن ها يا خم ذفيرنا وسويدي ضمن ولا ذا الريحان ورنو في وطيد يسيوضن
ذي مكون في غمر سلغسلة تنازع ثمزيم ذيك سنتيا كيف ذات ثموشو هانا دونيسي في غرغرتي ذكي مردا يدجا ذي وزلا يلعبا أكين يوم نار خويلا داكوي مدوكاليو في ذاك نخدم يجمع يستين الخاطري دقيض ناض قزال ذا سميض ناض صغال نزقاكن ذي الشتوانة تادي مرقا ما تفسوث نتشبح مرة انصوب غار الاخلاق اتنماقر وهذا مزي تنسر وركم نروي وهذا مزي سمطاوني كميد نتمكتي وهذا مزي تنسر وركم نروي وهذا مزي سمطاوني كميد نتمكتي صبحيت بوس دشناق فراخ يدي السكواين تغليت في الريش القهوة تسبوا ترحني رقون تحيري غاد لالا أدفغ نادي في ذي حملة يقروي ذاك حملة كما تجيت تمزيو رمزون ذا السا عفاس ما كنت زوز غنض وليو مازال الريحة مصفام صوتيم ولا غيو اسما كل واني ذات يقرا دنيا تشرقا مرة ما زاليكم ذكيث اللي وهاي السن نتفسوث ما دو عالم والأحباب تزدغموا الغصب بعد ملانو هاي السن نتفسوث ما دو عالم هالأحباب تزدغموا الغصب بعد ملانو لا 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 براهي مزري غير يلتي كلت مارن سليد زلاتيني وعلى وكنا اهتي نفرن زري غير مكيادين خاص تمشافيت مخلفت كل تيزليت تذيانت كل تيزليت تحكيث وكذاين ينوالو اللي تمليل هكا هذا غادي نسين مسلين غافت مغربي دي لاند غادي دي اوبيرفيليي نشد نكيت تروح ضد امشي تعدى هذا مغربي
Alors, Thamaraïger, voilà, déjà, on a eu l'idée enfin, ils m'ont invité. Ben, d'après, c'était la course à l'obtention des trucs administratifs, le visa, le OINTN, donc c'était un peu galère. Après, bah, c'était plus ou moins déjà les préparatifs. Ça tourne bien. Donc avec un personnel vraiment s'est déployé pour le bon déroulement du concert. Alors comme ils n'étaient pas sûrs de ma venue, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment pris ils n'ont pas fait mis plein gaz sur la promotion du spectacle. Parce que ils vont pas peut-être comme c'est aléatoire ces histoires de visa. Oui, c'est ça, ouais. Donc mais finalement ils ont pu quand même m'obtenir ce truc. Il y a eu des interventions par le maire, madame le maire d'Aubervilliers, et que nous remercions d'ailleurs. Après ça c'est bien quand même. Et après quand même, malgré tout ça, malgré le manque d'informations et tout, on avait quand même le public qui s'est d'enraciner. Ingora, au final, Inch'Allah, il va être plus encore présent parce que c'est grâce au public que la chanson, parce que nous connaissons, on a un défaut, on a un problème des institutions, un problème des organisations qui ne sont pas sérieuses et qui ne prennent pas vraiment au sérieux leur fonction, en charge l'art réellement. Donc c'est au public de prendre aussi comme la participation du public de façon massive. En sacrifiant toujours, parce que pour produire, c'est des années de travail, et c'est pareil, enfin, du moins ce qui me concerne, je travaille dur pour pouvoir créer une chanson. Elle est tellement sévère que rien ne passe comme ça. Très exigeant, tu le confirmes? Oui, oui. Ouais, je suis exigeant déjà de moi-même. Lorsque j'ai commencé à mettre au oud, parce que j'adore cet instrument, soit je joue comme les grands, ouais, de façon à proposer un truc qui est différent déjà sur le plan, sur la scène artistique globalement. Non, moi, si c'est pour bricoler, faire ça, je sais pas. C'est pas pour mettre juste le son, le oud, non, c'est pour bien jouer, ce soit le oud, le chant aussi, même la chanson. C'est-à-dire, mais là, tu nous fais une chanson, et tu me fais il y a des années, ça sert à rien. C'est-à-dire, c'est tourner en rond. Moi, je déteste justement tourner en rond, et puis pour avoir quelque chose de nouveau, il faut vraiment que ça soit nouveau, même sur le plan universel parlant. C'est-à-dire il faut avoir écouté plein de choses, il faut avoir et puis voilà, il faut se laisser envahir par les émotions et qu'on ressent pour pouvoir creuser dans son être. Alors justement, je vais remercier le public parce qu'il fait le Jahdam Quran, c'est bien du Saint Aubervilliers. Ça veut dire que l'espoir est toujours permis pour mieux donc faire déjà dorénavant. En même temps, ça veut dire qu'il y aura d'autres rendez-vous parce que ce n'est déjà parce que la salle n'est déjà elle était 500 personnes. Donc on peut faire d'autres salles plus grandes encore. Donc il y a d'autres rendez-vous. Le public il va se prendre à l'avance parce que
Tu vois, après, même après mes les billets, parce que c'est Wallender collé pour la billetterie. Mais il faut aussi, dès qu'il y a l'information, dès qu'il y a un endroit où réserver, il faut réserver, il ne faut pas attendre, parce qu'après, il y en a plus. Bah, d'après, on ne peut plus trouver une solution pour ceux qui les retardataires. Et puis surtout, il y en a qui aiment beaucoup ce que je fais. Mais c'est quoi là, des beaux habillés et tout. Il va rater ça, c'est quand même un moment, oui, c'est un moment de partage, c'est un moment de plaisir, c'est un moment d'émotion, c'est un moment où on pleure un peu. Pleurer, c'est comme rire. C'est une thérapie, tout simplement. Absolument. C'est une thérapie. Donc, quelque chose qui quelque part, là, qui va te penser à une blessure, on a une émotion, ce qui fait... malade dans le moment quand tu vois la salle chante et que tu chantes avec eux, bah, tout ça, et puis les surprises, il y a des inédits parfois, des choses, il y a toujours quelque chose de nouveau dans un spectacle, dans un concert, c'est surtout un concert. Moi, quand le public il est chez moi dans la salle, je reçois, c'est tous ma famille. C'est au fait, c'est ma famille, ma grande famille. D'ailleurs, elle est toute proche parce que nous partageons pratiquement les préoccupations, l'évolution de ce monde, l'évolution de sa culture, l'évolution de l'art. Et puis c'est un public connaisseur, il essaie de goûter, c'est parce que c'est pas évident d'avoir du goût. Le goût, c'est aussi une finesse dans le savoir-vivre, dans la vie. Il y en a qui ont du goût, il y en a qui s'habillent de façon extravagante, il y en a qui s'habillent mal, il y en a qui mangent mal, il y en a qui... mais il y en a qui savent vivre, qui savent comment... ils savent apprécier la musique. La musique fait partie des nourritures spirituelles. Tout à fait. Et on n'a pas eu ça dans notre éducation, la musique, parce que à travers les coutumes, par-delà les coutumes, les coutumes, non. Mais le phénomène en général, c'est quelque chose de dérisoire et c'est une dérision. Même la guitare, c'est presque c'est interdit à l'époque, chez nous, on connaît. Mais c'est à cause des coutumes et de la religion. Ce qui fait alors que les sociétés civilisées, ils ont déjà l'art dans leur scolarité, c'est-à-dire l'oreille. C'est une éducation. Voilà, c'est toute une éducation. Rarement, j'ai fait une soirée à Strasbourg avec un musicien aveugle qui joue de l'accordéon. En 2018, je pense. Il y avait des Français, 300 personnes de Français, intergénérationnels, hein, plusieurs générations, de toutes générations confondues, je veux dire, pendant plus de 2h20 minutes ou 30 minutes, 2h30, que je leur chantais en kabyle avec la guitare et l'accordéon de Marcel, etc. Et la salle était silencieuse incroyablement. Et c'est parce que la musique leur parlait, même s'ils ne comprenaient pas la langue. Bon, je faisais des traductions, même des présentations, de quoi il s'agit, tout ça, le programme. Mais enfin, il faut que la soirée, ça ne doit rouler que des minutes, tout ça, ils étaient submergés d'émotions. Donc ça veut dire, nous connaissons l'oralité, nous connaissons on ne tient pas compte vraiment de la musique, alors que la musique, c'est comme les mots, c'est-à-dire chaque note dans un son, dans un espace, et ça sur sa virgule, sa ponctuation, son espace de respiration. D'ailleurs, Ktini Ibrahim, tu arrives à imposer cette façon de faire et tu arrives à imposer cette discipline. Ou alors le public, tout le monde était concentré sur la chanson, sur la parole, sur la musique et c'était vraiment...
Et parce que c'était mon public, parce qu'on est des rohan, ils zara je des rohadihas. Du sara izrab s'il voulait aller danser, il aurait pu aller juste à côté voir. Il y avait plein de. Il y avait plein d'autres spectacles qui sont programmés pour. Donc, mais c'est quoi, je me retrouve dans un public qui a partagé et tout. Bon, généralement ça se passe bon, plus ou moins bien, mais ouais, tu lâches un peu quand même, hein. Ouais, mais moi, mon public, c'est un public avec qui je partage au fait tout. Voilà, tout, vraiment tout. Ça veut dire, on a même fait une immersion dans le noir. Ouais, au Sénégal, c'était tout noir. Ouais, c'était tout noir. Et on voulait faire ça parce qu'on a un programme pour essayer, parce que si on veut partager. Voilà, c'est ça le partage. Là, on le partage et on partage aussi voilà, ce que vous croyez vous faire peur, mais au fait, ça ne fait pas aussi peur. C'est l'endroit où il faut justement être dans le noir. C'est là où on peut voir ce qu'on veut. Alors, نسلي تسقلينا لا كرياسيون ثاني ضيد ما توفي ضمانيك ناخذ حفاظ ضمانيك في الدوار كان ما تخدم تاخش تمشي في غير صايد ça sert à rien, enfin on tourne en rond et des fois c'est ça apaise, hein. Donc comment tu arrives à changer داويض جديده ما دوك السفروغ ما دوك زوين d'ailleurs المسليده في العود المسليده في لا غيتار وكيداني c'est un passage très important de la carrière إني داش ودي بوين العود الو دا سيني استقسي على تنزوال العود نا تنزوالها في الشونجمون ماشي le changement. Au fait, moi j'ai jamais cessé d'apprendre. Au fait, moi j'apprends tous les jours. Bon, ce qui peut te changer, c'est le nouveau. Le nouveau, c'est tout ce qu'on apprend à travers la vie. Malheur à celui qui passe toute sa vie, il n'apprend rien. Il n'apprend pas de ses erreurs déjà passées, parce que mais j'apprends tous les jours. J'apprends chaque expérience m'apprend quelque chose. Donc, j'écoute, j'apprends un autre instrument, j'apprends à partir en écoutant une œuvre, une chanson, j'apprends en essayant de jouer du oud, et puis je vais chercher ceux qui ont joué, des grands joueurs, les grands artistes qui ont pratiqué cet instrument. Par exemple, il y a des références, que ce soit chez nous, on a un Danidon, partout dans le monde, des grands artistes qui ont joué au oud de façon magnifique. Marcel Khalifa, par exemple, je sais pas, Farid Al-Atrash, Mohamed Abdelwahab, Smith Djair, il a par exemple Allah, et c'est un Beshari, Allah al-Beshari. Il a quelqu'un que je connais même, Smith Ahmed Wahid Sabar, qui est dans le Jaina Enoussara. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un truc de poésie. Ton histoire avec l'oud, parce que oui, Ibrahim Taïeb, qui est Mzouarout, qui est pour moi Ibrahim Taïeb, c'est la guitare. Oui. Après, comment ça a été perçu justement par rapport à ton public? Le public les arabophones, comment ça a été perçu? Alors l'oud, c'est une belle histoire, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé le oud. J'ai connu un Syrien qui était au département de musique à l'ENS, chez qui j'assistais quand il accordait son oud. C'était un moment magique, parce qu'il accordait et il joue en même temps, et puis il jouait très bien. C'est un docteur en musique, il enseignait à l'ENS. Mais moi j'étais encore dans les abîmes des abysses, les trucs de la guitare, dans les profondeurs de la guitare. J'explorais encore les accords, les notes et tout, mais ce son de oud m'a interpellé. Donc il fallait... j'ai fait intervenir le oud la première fois de la chanson Goodland, l'album de 1998.
l'album Morzarigara. J'ai fait une petite intervention, plus ou moins, pas une grande performance, mais c'est pour donner juste sa présence, parce qu'il fallait, parce que j'adorais, il fallait intervenir, il fallait le mettre dans l'orchestre. Et puis, il y a Chérif Khaddam aussi qui joue tellement le oud aussi. Il nous a fait, Chérif Khaddam, toutes ses chansons accompagnées sur le oud. Et c'est très agréable d'écouter le oud de Chérif Khaddam. Après, Mak el-Mokhar, donc il jouait plus Mskin parce qu'il était malade et tout. C'est sûr de la faute d'ailleurs. Ce n'est que. Donc, Ina Goodland, c'était déjà le 4e album, je crois. Après, je commençais à travailler le oud parce qu'il y avait. Donc, il y avait. Après, il a continué à jouer des Siladil, par exemple. Il a joué, mais c'est bon, le oud de Siladil, c'est pas moi qui l'ai joué. On a fait un musicien. Et je commençais donc à préparer le oud pour Intas Mathbra parce qu'elle était en perspective humaine déjà. Comme je savais qu'elle allait être longue en même temps. Donc le oud. C'est un format assez spécial. Hein? Alors il fallait qu'il soit l'accompagnateur principal, cette chanson, parce qu'elle devait. La chanson elle devait passer par parce qu'elle est passée par la musique modale. C'est-à-dire elle est faite dans un contexte où le oud a les modes de tasse, les modes de la guitare, dans l'instrument carré, mode tempéré, il ne pouvait pas accompagner toute la chanson. Donc c'était le oud qui devait accompagner la chanson, donc il fallait le préparer, il fallait tout ça. Et c'est à partir de là que le oud a pris toute la place, avec la guitare. Et c'est une vraie histoire d'amour avec le oud aussi. C'est pour ça que la guitare était... وستحارة la guitare وستحارة وستحارة فيك la guitare même le public justement le public j'imagine يحمل la guitare يقنع تبدل الأذواق إلى tu as changé mais il faut voilà ce que je peux dire c'est que la musique n'a pas de restrictions d'instruments, on a de trucs. Au contraire, tout ce qui peut être beau et qui peut ajouter une plus-value au son, à la musique et tout, c'est toujours c'est bienvenu. Donc, ce qui fait le oud ne peut être... on ne peut pas définir un instrument qu'il n'est pas bon pour cela, mais c'est juste des habitudes. Et les habitudes... parfois, des habitudes sont mauvaises. Parfois, les habitudes qui vont te contraindre, qui peuvent te donner de la restriction. C'est pas bien. On aime la liberté, la largeur plus les choses sont larges, plus il y a de l'espace, et plus il y a de choses, mieux c'est pour l'art, pour tout le monde. بليس وسع الحال بليس يعاود يجمع يدير النفس اكثر الناس اللي تعورجين النغن absolument voilà. Est-ce que tu les conçois le son justement la guitare est-ce que tu les conçois de la même façon de la même manière ça te met dans un état d'esprit particulier كيف يتنار الغوري العود وحده c'est un instrument soliste il peut jouer tout seul tout comme la guitare, ils ont beaucoup de points communs. Et ils se marient très bien. On dirait la guitare, c'est notes poly harmonisées, poly son, tu peux jouer plusieurs notes, même avec le oud, mais bon, de différentes manières, bien sûr. Bon, il y a des endroits, il y a des sons où le oud n'est pas indispensable. Il y a aussi des sons, la guitare peut être c'est-à-dire un peu absente. Elle peut être absente, mais ils sont bien ensemble déjà. C'est déjà pas mal. Et quand on a dit à Mozart, à Smila Damstouh, est-ce que tu es en train de jouer au piano? Et puis on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'il cherchait des notes par-ci par-là. Elle a dit, mais écoute, moi, je cherche des notes qui s'aiment.
Je cherche des notes qui s'aiment. Eh ben, C'est pour eh parler simplement de l'harmonie. ouais. Donc la guitare, en fait, et le oud, سام on va dire voilà سام. très bien باك جرى عندنا الفذ العود وكنا عندي وضيوث ندزليت يعني واقيلا نمشاو يثرن La chanson Yithran, c'est vraiment c'est comment la nature, le monde, l'univers est harmonisé. Et je pense que parfois on sent que c'est si on s'entend cette harmonisation de cet univers et des étoiles, comment ça bouge, comment ça danse, qu'on imite la musique, que la musique essaye d'imiter cet univers. كعضو كنا عندنا تزلي تقال ونفود مرة يكونوا يديق من يذناغ إيثران الصوت لكل العود إبراهيم طيف ديال بغي نقول مرة يكراك السنة ذي الصوات عنا كنا ردست الشنوم إنزيزنا شحال الصناف النغمة السيد سنو الفوم يكراك السنة ذي الصوات عنا كنا ردست الشنوم إنزيزنا شحال الصناف النغمة السيد سنو الفم إثر نضز مثافا أيضك يفهمهم شهد فشحال تحكايت سكو من سود الحياة تحكايت غادا سشفو دستها بقصاين نلحيس تجان القرون سالصوت ذز وحلاون سير بقيسا سيد فروم دستها بقصاين نلحيس تجان القرون سالصوت ذز وحلاون سير بكيسا سيد بروم تشطحات استيوالان إثران سكنا تزهون غسماتك شمع مراين ميفوك يضاين إثران سرارة ثناغون نكوكي وهذه فرس ورداس ذات نافع تخري ولادي صرص يوني ضيوغر البذا نكوكي وهذه فرس ورداس ذات نافع
تخري ولادي صرص يوني يوغر البدا يسوق اسمي قد سياس ليش فرور من النار وين مو يفكى ويطس ما ردي الدوخس يا فد العمر صغي يكفى هي فوربي ابراهيم تري بيل شانسون يثران كنسينا وين ويفكا هو اللي يطس مالدي دوقس الدياف العمر يكفى دونك تاغوش ديك سوالني تودرت ثيري تودرت تو سامبلومون ها تودرت ابسولومون تودرت مولاش ديك ثيري المحبه لو بارتاج كومون دي entre les je pense pas que ça aurait un sens le philosophe Nietzsche le monde sans la musique serait une erreur. مي لانويا زعما كاين استهزاين ديك تو كومونس تهضر في الشغل كاع ما كاين ندقيري ثنت نتسرول في السنت وزرا غير مشي on revient toujours aux traditions et à la religion, à l'influence de la mais religion c'est dommage sur les gens, surtout nous connaissons les Algériens. On est contre la vie tout court. C'est-à-dire la musique, tout ce qui est jouissance, plaisir, je veux dire épanouissement mental comme ça, dans la danse, tout ce qui est en lien avec la vie, il y a toujours de la culpabilité, alors que Denis Aguest, c'est des faras données, c'est parce qu'on l'a vécu une seule fois et il faut en profiter tant qu'on est vivant, tant qu'il y a la santé. Et puis après, il y a la vieillesse, il y a l'aspect physique qui ne permet pas. كنت هكينا على الموت إلا قناش نموت الموت أسمعت مفضل كي يدز كي يصر دونك Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment. Après, c'est pour ça que l'Aïbad مساكي ثرقوا لندو كاردا parce que ماشي الوزير الوزن وهذاك اللي تفنتي في لوكين باش داروا لنا الغربان عارف مرتقي الفراني سي باسكو ما دورنا لاكي باسكو سوالينو كدي لا تيلي لي جون فيفر regarder les gens vivre mais malgré tout هاد رحنا لاكي اي en fait ما دورنا لاكي تعيشنا مسموت donc ouais ça sert à rien en fait mais parce que l'emprise de traditions et des coutumes est tellement profonde qu'il faut une véritable révolution artistique et culturelle باش كنا نديو في شطوح مثلا باش كنا نسرح نشطوح et la vie et qui vont vivre et vont apprendre à vivre oui il y a des poètes qui l'ont dit. Il faut réapprendre à vivre, on peut réapprendre. Moi j'apprends de toute façon tous les Justement, jours. comment tu arrives à vivre je pense que c'est pour un artiste qui a cette vision des choses, qui a cette... comment tu... c'est supportable, c'est vivable il faut s'adapter parce que tu dois porter le fardeau, enfin la création, parce que tu ressens, parce que sinon... la difficulté نتمر نرقل رصاص نقول enfin نرقل قميلي ديال العضاي اللي تعدي زدوان رصاص j'aurais pas peut-être écrire une تسمة bras j'aurais pas mais une fois نرتيد pour moi c'est déjà une guérison après c'est
à chaque fois qu'elle est chantée en présence du public, tout ça, c'est comme si c'est un traitement. Après chaque fois, tu fais une dose de traitement, ben, je te hallo. Voilà, ben, comme tu dis, la thérapie. La thérapie, c'est des rendez-vous, à chaque fois, c'est une thérapie collective. Le public, en même temps, c'est une certaine façon de se soigner collectivement. Donc c'est pour ça que quand on partage tout ça, on devient comme une grande famille. Et c'est comme ça que je considère mon public. Le respect de ce que je leur fais, de ce que je fais. D'abord, quand je fais un travail, il faut d'abord accorder beaucoup de respect au travail bien que sûr. Tu fais. Déjà, je sais. Et en même temps, bien sûr, le public, c'est comme ça qu'on le respecte, c'est toujours en lui donnant quelque chose qu'on juge le meilleur. Mais j'attends malheureusement. كتيني دايوغ ثلايوث نتالي ثاكنيا وكنوا على راتاس ونسلي راتاس فلاك ما كنت ثغاب شطحت je peux dire que c'est le Saadi Widioghalen Saadi Widioghalen un peu c'est parce qu'il y a des conditions aussi du monde ne sont pas prêtes. Il y avait le Covid, il y avait des problèmes d'après le Covid, ça a donné des retombées trucs. Nous connaissons dans il y a eu des petits soucis, c'est normal, il y avait le Hirak, il y avait plein de soucis, tout est arrêté. Maintenant, c'était déjà le Hazn parce qu'il y a la guerre au Moyen-Orient. Ce qui fait qu'on est loin du Moyen-Orient, mais il a un Hazn, il a un non. Et en plus, le Hazn, non, c'est pas normal. Au contraire, l'art, au contraire, là, donc l'art, il ne faut pas qu'il soit absent, même dans les malheurs, parce que l'art, il les soulage, il aide à surmonter toutes ces difficultés, bien sûr. Comme ça, parce qu'il y a la guerre, etc. Et puis la guerre a besoin de la musique, de toute façon, malgré tout. Et même, quand je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit de la musique avant toute chose, mais en avant la musique, à l'époque, même les soldats. La musique, ça me il y a toujours un date là la musique, donc on ne peut pas. Nous connaissons pour nous la musique, et encore, non, c'est comme une chose péjorative, alors que la danse, c'est un art. C'est une expression, corporelle, bien sûr. Je me demande un peu parce que nous voyons il y a de la danse, mais la danse kabyle, elle peut être initiée aussi même dans les écoles, c'est-à-dire c'est une danse folklorique, mais elle a son charme, elle a ses manières, elle a ses règles, elle a tout ça. La danse, c'est de l'art comme tous les autres arts, et je ne vois pas pourquoi on le voit toujours de côté d'un œil péjoratif. D'ailleurs, كان دوغ غتزلي تاكي توي تروح تقمزور قميلي ديال العضل تاع ديز دوان رصاص من موثق لا غادي السين ما تزقلا نشوف لاس mais la chanson Tizlit elle est très forte, elle évoque les événements des années 80, elle évoque le terrorisme de Ferwa ingoro fina wahnen tlan, tu décris tout ça à travers ces images pas des élitiniques, mais je trouve ça juste exceptionnel. Donc bravo. Salam غنسكد ادتاكم كان ديالو يفوز اكيد يستنطقوا قال ولكن غدا ويضا تي 30 شبانتي قريب 40 سكوس نتو اللي السكنه هني دينين قريب 40 سكوس نشنا نتيخلي ديال حق ابراهيم طيب هاد كان كاكيا اكثاي نغسيني دقي من pendant toute cette carrière ومن سلام اتدو وتضول اوغير plusieurs. Moi je me souviens j'ai chanté au théâtre de Verdure d'Alger. Ça a été l'information a été passée par la télévision algérienne. Certainement parce que je me rappelle que c'était la nuit. Je sais qu'il y avait un couple du fin fond du désert,
Ils ont fait je pense qu'ils ont fait une journée de route pour venir assister à mon concert et ils sont venus me voir après le concert. Ça m'a vraiment touché. Il y a de quoi. Et il y a même chez des voilà. Et puis il y a eu c'est pour ça que le public, voilà, c'est comme je dis, c'est comme une grande famille, mais je suis comme oui, si il y a plein d'anecdotes. Une fois, j'étais chez des amis en train d'accorder le oud. C'est une histoire que j'ai racontée un peu partout. À t'accorder le oud, il y avait comme il y a une fenêtre derrière toi, et puis il y a une fleur, on appelle la marilis, adossée, enfin penchée complètement à la fenêtre parce que la fleur aiguë, c'était vers la lumière. Et bien en jouant pendant 30 minutes que j'accordais, en même temps je joue du oud, et bien cette fleur-là, elle s'est retournée. Pendant ce moment-là, la fleur, elle met d'en face, comme ça, et elle a ouvert sa bouche, parce que quand elle est en face à la lumière, elle ouvre sa corolle, ce qu'on appelle la corolle. Et du coup, Marilyn, qui était à côté de moi, c'est une Française. Les Français, ils n'interrompent pas la musique. Et quand elle a vu le manège, elle était en train de crier et s'exclamer, mais Brahim, il faut que j'arrête, il faut que je parle. Et alors, elle m'a montré donc la fleur, comment elle était dans un sens et elle est complètement retournée dans le sens inverse. Et ça a été en 2007, ça. Ouais. Après, bien sûr, un jour, je racontais ça à des amis aussi. Ils m'ont dit, pourquoi tu n'en fais pas une chanson? Ben voilà, donc prochainement, il y aura une chanson qui est en français. L'histoire de la Marilis. Eh ben, donc si je comprends bien, c'est pour bientôt, le cheval, moi, j'ai toujours d'abord fini un fac. Les détails que de la création, que je suis en place sur le col. Après, on va préparer la logistique pour enregistrer tout ça. Mais d'ici le mois de mai, on aura des choses à proposer au grand public. D'ici début mai. Début mai, fin avril, début mai, on va proposer, on va faire de la communication concernant ماذا عندنا انتوراج 30 رايلين ماذا عندنا les dates de spectacle de concert. Alors ouais, ça veut dire les dates وجدن اختي تفكر. On a déjà la date du cabaret sauvage pour le 17 mai. Donc d'ici le 17 mai, il y aura du nouveau, parce qu'on travaille sur quelque chose d'assez très bien. Exceptionnel. Donc je pense que le public aura de belles surprises, je suis sûr. Je demanderai de se préparer déjà dès maintenant. Eh ben très bien, surtout Cabaret Sauvage, nous maintenant القبيلك تروحوا نردينا, c'est une très belle salle. Vous avez تخمض déjà ديال نعطيك تمزوروس. Si je l'ai fait en participation, j'ai participé à un événement que Mziane Damziane et que je salue, Mziane Zaïch, qu'il proposait à l'époque ce qu'on appelle le festival, il le faisait en été, les aveugles éclairent Paris. Donc j'ai été convié à ce spectacle une fois, quand j'étais à Paris, et comme Ziane a su que j'étais là, il m'a appelé, il m'a parlé de ça, donc on a fait un truc comme ça. Voilà, pardon. Donc, 17 mais ذي الكباري سوفاج سلام غادنو غالد نمسلي وغيرها تفتم لي تاكيا فاش ديدو كيتسهكيض فوالا ثانمرث ثيغميثي ذيك مرح ما كني سناوين ابراهيم نشو كان يده ماغد الوقت كيني ثانمرث هاد السينما مسيس وشارن فك تيملي لي تبوسا. Toujours, je salue encore une fois le public du Sen, enfin le public en général, mais tu vois, du Sen, وين كيسلن aussi وذي كيسلن en étant peut-être frustré un peu. Il y aura d'autres dates, il y aura d'autres moments aussi magnifiques que ce qui est peut-être un peu mieux que ce qu'on a eu à l'embarcadère.
Et voilà, et puis il يكون كان دي اتعاد مرة ثيلي هكاكي l'occasion parce que le نوير دي تاك نفوذ باش كنا نكمل مشوار قد نبدا ça fait 35 ans, presque 40 ans. C'est vrai qu'il y a eu de la douleur, il y a eu des trucs, mais on l'a منحو فايس نمشي عدان يسوقسنا كي. Voilà. استغزل عمرك ابراهيم، سي توجور غاية البليزير ما كيدن مليل الفرح ضم قران دي نتملي ليا إنا زورنا كاكي غيتسكن يمكن كنا قارن ذبح لي ثورت ماشي مثل الداكيما ماشي كيهدينا عند الببليك كينك نسلايا ساتا سيدي الحنيديك ومازال سلامك تغزل العمر وزقل ثريه الكباري سوفاج سن 17 ديما كو وقبلها تدو على ذي الهدا المسليس الفرح ضم قران ان صفراق سيوت تزليت ونزميرات نزقل المحبام الفيدال يويدي تحملني ويدي كيحملن. ميرسي فوالا تري بيان. فوالا تري بيل شانسون. المحبه نون كلي. فوالا المحبه نون. سي سارة كنا ذي الهنا دي تلويت سزليتاكي دغا ونفكاسي هذه ذويلين النظام تنمرتي متقيم يدنا غد المليل قساني دي دون كنت نبقاو النظام نجاكن ذي تلويت ارتي مليلي تزليتاكي المحبه من ابراهيم طيب فيرتوفاث. تفقد شحال ذي زورا حلف غيضاق الخاطري ذا الغبا ميدينها حلف غيضاق الخاطري ذا الغبا ميدينها واليودي شبه ذي الصحراء أمي طيجي الصراين اشتقنا من ذي الشسوة ضرم الكانت يتشورا واليودي شبه ذي الصحراء أمي طيجي الصراين اشتقنا من ذي الشتوى ضرم الكانت يتشورا ذي النية ولن ثقارا ذم القاع يجوجكن تسيرنا ذي المرة سلورد بوريحة زيدة عيني ديام غين ذيك سماسا ذكميني تيزارعن عيني ديام غين ذيك سماسا ذكميني تيزارعن المحبة مثوغ دافوري تفقد شحال ذي زورا حلف غيضاق الخاطري ذا الغبا ميدينها حلف غيضاق الخاطري ذا الغبا ميدينها الغبا ما سمحني يفوتولك مي حملان
بحير تدسم غيظ ذكي تكاونا ويتيسوان الغيبة مثمحني أي فذونك مي حملا بحير تدسم غيظ ذكي تكاونا ويتيسوان الورد عزيز يثمولي أثيبان في الناس الأحسن شبحاس أمسون تغسي متغبضاتي عزيزا شبحاس أمسون تغسي متغبضاتي عزيزا لمحبام تغدفوليو تفكدا أشحال ذي زوران حلفاغي ضاق الخاطري ذا الغبا ميدين غام حلفاغي ضاق الخاطري ذا الغبا ميدين غام حلفاغي ضاق الخاطري ذا الغبام يزين